Dear brothers and sisters, education is most important for our life, and I'm today going to say about this. Education isn't just about learning maths or science at school. It's about gaining the knowledge and the skill needed to better ourselves and the world we live in. Why education is important? Education can create innovative leaders. The children of today are the future of tomorrow, and in order to tackle the environmental, social, and economic issues that our societies will face in the future, we need educated, skilled leaders who are dedicated to pursuing creative solutions. The quote is what I am going to say you that remains us that education today is an investment we are making for. We know that educations help us to become better citizen, and education goes beyond shaping us a individual and enhancing our perspective. It helps us better handle problematic situation. It can also help us from options on what's issue and teach us about the larger community. With educated opinions, we can support each other and make a decision that help establish a positive change in our communities. This what I'm collected the quote is inspire us to reflect on how education can help us contribute more to our communities. Education enhances our perspective on the world, enriching our brains with new and valuable information, im- improves our ability to think, analyze, and process the world around us. Education is important because it broadens our knowledge, and this knowledge then opens our mind to new perspective, ideas, beliefs, and cultures. Being presented with different perspectives on the world helps us quickly adapt to new and unfamiliar environment. It also teaches us to stay calm when faced with problems, and it gives us techniques to deal with challenges in a logical way. What I am going to check that encourages us to think about our own perspectives on the world. Education. Education is more than just learning how we read and write. Education helps us grow personally, professionally, and socially. It also helps us become better version of ourselves, and it broadens our perspective to help us learn about different societies and cultures. I have collected some quotes of the best education quotes. Those these qualities are perfect for everyone or everybody for us of us, and education help us become better version of ourselves. Education can empower us to become emphatic individuals, build our self confidence, and learn more about our strength. The more you read, the more you the more things you will know. The more that you learn, the more place you will go, have said Dr. Caesars. Education breeds confidence, confidence breeds hope, and hope breeds peace, have said Confucius. Education is the key that unlocks the golden door to freedom, have said George Washington Carver. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school, have said Albert Einstein. And education isn't preparation for life. Education is life itself, have said John Dewey.
And the aim of education is the knowledge not for fact of but of values. William S. Burgons have said, and the what make a child gifted and talented may not always be great in school, but a different way of looking at the world and learning. Chuck Grassley. And the education is the vaccine of violence. Education is the vaccine of violence. Have said you what James Arms as the learning is not compulsory, neither is survival. Have said it what sense the intelligence plus character, that is the goals of true education. Martin Luther King have said education is the most powerful weapon which you can use to change the world, have said Nelson Mandela. Okay, the ability to read, write, and analyze, the confidence to stand up and demand justice and equality, the qualification and connections to get your foot in the door and take your seat at the table. All of that starts with education. Michael Michael Obama have said it. A children or a child without education is like a bird without wings. Have a proverb in Tibetan, and the principal goals of education is the school should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating that other generation have done. Jan Fiagot. And the content what I am making here holds the power of education, and it is with this power that we can shape our future and change life. Education empowers people. Education can empower us as individual with the value, skill, and knowledge. We need provide valuable solution to global issue. The Curtis has emphasized how education empowers the individuals so that they can better the world around them. Education makes a people easy to lead but different to drive, easy to govern but impossible to themselves. Peter Brahman, and knowledge is power, information is liberating. Education is the premise of progress in every society, in every family. Kofi Annan have said it. Already you have known why education is more and most important in our personal life, social life. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Malcolm X. And whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation. Walter Cronkite. Already we have known many and more. আমরা যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অভ্যস্ত, সেটি হলো সত্যি অর্থে শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণার একটি রূপ। শিক্ষা হলো এর থেকে অনেক ব্যাপক, অনেক বিশাল। বই মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বইয়ের ভেতরে যে জগতের বর্ণনা থাকে, আমরা বই পড়ার মাধ্যমে সেই জগৎটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারি। কখনো কখনো বই আমাদের একটি ছোট্ট ভ্যাকেশনে নিয়ে যায়, কারণ পড়ার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে পারি। বইয়ের ভিতরে থাকা নতুন জগতের নতুন চিত্র, নতুন বর্ণনা, নতুন নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পারি। ফলে আমাদের মনন জগতের কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বই আমাদের মস্তিষ্কের নতুন নতুন কালেকশন তৈরি করে। ফলে আমাদের নতুন করে জানার আগ্রহ এবং মনে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বইয়ের কথা তো বলবই। বিকজ আই এম টকিং অ্যাবাউট এডুকেশন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন ভাষার বইগুলো পড়ে ফেলতে হবে আমাদের সকলকে, এবং আমরা জানি নতুন নতুন শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এতে করে। আমাদের যারা বই লেখক লেখিকা যখন বই লেখেন অনেক বিষয় নিয়ে গবেষণা করে থাকেন, শব্দ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে থাকেন, এবং আমরা বই পড়ার মাধ্যমে সেই শব্দগুলি সহজেই শিখে নিতে পারি, জেনে নিতে পারি। তাই বই পড়া মানুষকে আনন্দ দানের পাশাপাশি দিতে পারে সঠিক সফলতার ছোঁয়া। বই মানুষের হৃদয়ের দ্বার খুলে দেয়, চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করে। অপরদিকে বই পড়ার মাধ্যমে বা বই পড়ার মধ্য দিয়ে যে সুশিক্ষা বলতে যে সুশিক্ষা আমরা পাই, সেই প্রকৃত শিক্ষা যা মানুষ বাস্তব ক্ষেত্রে এর পজিটিভ দিকগুলোর প্রয়োগ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ আপনি বই পড়ছেন বা পড়েছেন, সত্য কথা বলতে হবে, ভালো কাজ করতে হবে, এগুলো আপনি বাস্তবে প্রয়োগ করে আপনাকে দেখাতে হবে আপনি সুশিক্ষিত। এই জন্য আর পজিটিভ দিক উল্লেখ করার কারণ আপনি যা শিখবেন তার অপপ্রয়োগ সুশিক্ষা হতে কখনো পারে না। আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর উপর সর্বপ্রথম যে ওহী নাজিল হয় তা হচ্ছে, আবার পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। বাংলা ভাষার একটি শব্দ হলো শিক্ষা। এই শিক্ষা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শ্বাস ধাতু থেকে, আমরা জানি এটি। এর অর্থই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দান করা। আমি ডিটেলসে যেতে চাচ্ছি না। শিক্ষা শব্দের পাশাপাশি আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে, সেটি হচ্ছে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, এডুকেশন একটি মানুষকে তার সামগ্রিক জীবনযাপন চেঞ্জ করে দিতে পারে। এবং এই এডুকেশন এত বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে যে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। শিক্ষা নিয়ে আসলে যারা কথা বলেছেন তারা প্রত্যেকেই নিজের মতো করে ভেবে নিয়েছেন, শিক্ষাকে নিজের মতো করে সংজ্ঞা দিয়েছেন। শিক্ষাবিদ কিংবা মনীষী যারা সংজ্ঞা, হ্যাঁ, খুব একটা আমরা জানি যে শিক্ষাবিদের বা মনীষীদের বলে যাওয়া বা লিখে যাওয়া কথাগুলোকে এড়িয়ে চলা যায় না। তাই তাদের যখন শিক্ষা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, তাদের বলা কথাগুলো, তাদের মন্তব্যগুলো আমাদেরকে উল্লেখ করতেই হয়, কারণ আমি তো বিশেষ পার্সন না, তারা হচ্ছেন বিশিষ্টজন। এবং বার্ট্রান্ড রাসেল তার বইয়ে বলছেন যে দ্য এডুকেশন সিস্টেম উই মাস্ট এইম এট প্রডিউসিং ইন দ্য ফিউচার ইজ ওয়ান হুইচ gives every boy and girls an opportunity for the best that exist। এবং স্যার পার্সিলান বলছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন, পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং ভালো দেহ এবং ভালো মন গড়ে তোলা। ডাক্তার হাসান জামান বলছেন, প্রত্যয়দীপ্ত মহৎ জীবনের সাধনায় সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ডক্টর খুরশিদ আহমেদের মতে, স্বকীয় সংস্কৃতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতির ধর্ম এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য। আল্লামা ইকবালের মতে, পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তৈরি করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিশিষ্টজন পুরনো মানুষ প্লেটোর মতে, শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং উন্নয়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই শিক্ষার উপর এবং শিক্ষার মধ্যে উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্লেটোর শিক্ষক সক্রেটিসের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার। সক্রেটিস এর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার বিনাশ এবং সত্যের আবিষ্কার।
এবং সেই সাথে অ্যারিস্টটল বলছেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা। শিক্ষাবিদ জন লকের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্ত করুন। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা এবং অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ ও তার নৈতিক চরিত্রের প্রকাশ। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির উদ্ভাবক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল এর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুন্দর, বিশ্বাসযোগ্য এবং পবিত্র জীবনের উপলব্ধি। কমেনিয়াসের মতে শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, আর মানুষের শেষ লক্ষ্য হবে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করা। পার্কার বলেছেন পূর্ণাঙ্গ মানুষের আত্মা প্রকাশের জন্য যে সব গুণাবলী নিয়ে শিক্ষার্থী এ পৃথিবীতে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেসব গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ সাধন। জন ডিউই হাউ উই থিঙ্ক বইয়ে লিখেছেন শিক্ষা হলো জীবনযাপনের প্রক্রিয়া, তবে ভবিষ্যতে জীবনযাপনের প্রস্তুতি নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি। পুরনো গ্রন্থ উপনিষদে বারবার বলা হয়েছে শিক্ষা মানুষকে সংস্কার মুক্ত করে তোলে। বেদে বলা হয়েছে শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী এবং ত্যাগী করে তোলে। কৌটিল্যের মতে শিক্ষা হলো শিশুকে দেশ এবং জাতিকে ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কৌশল। শঙ্করাচার্যের মতে আত্মজ্ঞান লাভই হলো শিক্ষা। আমাদের প্রিয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে। গান্ধীজির মতে শিক্ষা ব্যক্তির দেহ, মন এবং আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলেন শিক্ষা কোনো ব্যক্তিকে পরিবর্তন করে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, মিথ্যা থেকে সত্য এবং অবাস্তব থেকে বাস্তব, কল্পনা থেকে প্রকৃতকে আলাদা করতে সক্ষম করে তোলে। ওয়াই এডুকেশন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার লাইফ। F.J. ব্রাউন শিক্ষা সম্পর্কে বলেন শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা কারো জন্ম থেকে শুরু হয়ে জীবন ব্যাপী চলতে থাকে। শিক্ষাই জীবন, পুরো জীবনই শিক্ষা। B.F. স্কিনার বলেছেন শিক্ষা মানে বুদ্ধি, শিক্ষা মানে বৃদ্ধি, আর বৃদ্ধি মানে হলো বহুমুখী বিকাশ। জোহান হেনরিক বলেছেন শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বাভাবিক এবং সুষম এবং প্রগতিশীল বিকাশ। জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট বলেছেন মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন হলো শিক্ষা। আমাদের প্রাণপ্রিয় বিবেকানন্দ বলেছেন শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বের বিকাশ, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই হলো শিক্ষা। ঋষি অরবিন্দ এর মতে মানুষ যে বিকাশমান আত্মসত্তার অধিকারী, তাকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করার যে প্রচেষ্টা, তাই হলো শিক্ষা। অ্যারিস্টটল শিক্ষার্থীদের দেহ মনের বিকাশ সাধন এবং তার মাধ্যমে জীবনের মাধুর্য ও সত্য উপলব্ধিকরণই শিক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা। সুস্থ দেহে সুন্দর মন, সুস্থ মন তৈরির নামই হলো শিক্ষা। অনেকজন অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু আমি কোনো কথাই বলছি না। আমি তো সামান্য ব্যক্তি মাত্র। আমি বলছি তাদের বলে যাওয়া কথাগুলো, তাদের সুচিন্তাগুলো সম্পর্কে, শিক্ষার প্রসঙ্গে। এবং রুশোয়ের মধ্যে শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ, যা মানুষ এবং মানব সমাজের সকল কৃত্রিমতা বর্জিত একজন স্বাভাবিক মানুষ তৈরিতে সহায়ক। সুঅভ্যাস গঠন বা গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। জন ডিউ শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার অবিরত পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া। প্লেটো এর মতে শিক্ষা হলো শিশুর নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী দেহ মনের সার্বিক বিকাশের সহায়ক প্রক্রিয়া। শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই শিক্ষার উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্লেটো আবারও বলছেন শিক্ষাকে শনাক্ত করেছেন ন্যায় বিচার
এবং অর্জনের উপায় হিসেবে, ন্যায় বিচার অর্জনের উপায় হিসেবে তিনি বলেছেন শিক্ষা হলো ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ন্যায় বিচার উভয়ই অর্জনের উপায়। শিক্ষা সামাজিক ন্যায় বিচারের উপায় হলেও সামাজিক সাফল্যের মাধ্যমে সামাজিক সাফল্যের মাধ্যম নয়, বরং এটি এমন একটি পথ যা সত্যের কাছে পৌঁছে দেয়। ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষা হলো অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার উন্মেষ সাধন। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা এবং অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ এবং নৈতিক চরিত্রের প্রকাশ। জন ডিউ এর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি উদ্ভাবক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুন্দর, বিশ্বাসযোগ্য এবং পবিত্র জীবনের উপলব্ধি। পার্সিনান বলছেন শিক্ষা উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন, পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং ভালো দেহ, ভালো মন গড়ে তোলা। আমরা বুঝতে পারছি যে শিক্ষা এবং শিক্ষার গুরুত্ব কত বেশি আমাদের ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে, সেই সাথে আমাদের হ্যাঁ ভবিষ্যৎ, পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ জীবনে। শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের পৃথিবী জুড়ে থাকা এই বিশিষ্টজনেরা যে সমস্ত কথা বলেছেন, তারা বহু চিন্তা এবং পরিশ্রমের ফসল হিসেবে তাদের কথাগুলো আমরা তাদের থেকে পেয়েছি। আমরা সেই সমস্ত কথা আমাদের ব্যক্তি জীবনে যদি কাজে লাগাতে পারি, আমি মনে করি যে আমাদের সঠিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন একটি সঠিক স্থানে অবস্থানে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে। No more today.